वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सूही महला पहला। कौन तराजी कवन तुला, तेरा कवन सराफ बुलावा। कौन गुरु का तह दिखिया लेवा, क्या तह मुल करावा। कौन तराजी कवन तुला, तेरा कवन सराफ बुलावा। कौन गुरु का तह दिखिया लेवा, क्या तह मुल करावा। मेरे लाल जी तेरा अंत ना जाना, तू जल थल महियल भरपुर लीना। तू वापी सर्ब समाना, रहाऊ मन तारा जी एक तुला। तेरी सेव सराफ कमावा, घट ही भीतर सो सौ तुली। इन बिद चित रहावा, आपी कंडा तोल तराजी। आपे ओलन हारा, आपे देखा आपे पूजा। आपे हावन जारा, अंदुला नीत जात परदेसी। खेने आवा दिल जावा, ताकि संगत नानक रहदा। क्यों कर मूड़ा पावा, अंदुला नीच जात परदेसी। खेने आवा दिल जावा, ताकि संगत नानक रहदा। क्यों कर मूड़ा पावा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल किरपा निधान, दसां पातशाहियां दी जोत, चवर छतर तख्त दे मालक, गुरता गद्दी ते सुभायमान, जुग जुग अटल, शब्द ब्रह्म, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बड़े ही प्रेम सत्कार दे नाल डिठे सभे थाव नहीं तुद जे है, बद्धो पुरख विधाते तां तू सोहिया। ऐसा पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे आप संगतां हाजरियां भरन वास्ते, दर्शन दीदारे करन वास्ते पहुंचे हो। इतिहास के ग्रंथां दे विच
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਥੋਂ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰੀਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਗ ਕੇ ਭੰਡਾਰ के मोख के आगार के काम तरु के गुर अस्थानों। गुरुद्वारा ऐसी थां है जिथों भोग दे भंडारे भी प्राप्त होंदे ने, क्यों जिहो जिहा फुरना लैके मनुख संसार दे विच आया है, फिर महाराज ओहदा ये फुरना पूरा करते हैं भी तू आ फुरना करता सी भी आ चीज मैनू प्राप्त होवे ते कर। हुण तुसीं देखो कई बंदे राजनीति विच बड़े माहर हुंदे, वो जम्मे ही इस काम नूं, उन्हां दा फुरना ही ये सी कि साडे पास ताकत आवे, साडे पास पदवी होवे, साडे पास वडियाई होवे। दूसरे बन्ने एक संत है, गुरु के सिख ने, महापुरुष ने, उन्हां दा फुरना होर तरह दा हुंदा भी सेवा करिए, सतगुरु वध तों वध बाणी पढ़ाउण, सिमरन कराउण। ते ओह फिर तुसीं देखदे हो भी जिन्नी ओह बाणी पढ़दे आम बंदे तो उन्नी पढ़ी नहीं जांदी, जिन्ना ओह सिमरन करदे आम बंदे तो हुंदा नहीं। जिन्नी जिंदगी चो सेवा करा जाते आम बंदे तो उन्नी सेवा ना ही लगती है ते ना ही कराई जाती है। इदां हरेक दे पिछे कोई ना कोई फुरना है, उन्हें संसार दे विच तां जन्म लिया। पर सब तो वड्डे भाग उन्हां गुरु के सिखां दे मन्ने जांदे ने जिन्हां दा ये फुरना महाराज बना दिंदे ने भी गुरसिੱਖੀ दी दात प्राप्त होवे, ये मनुक्खा जन्म सफल होवे। तां ज्ञानी जी लिखते ने कि गुरु घर इस तरह की जगह है, जे इत्थों तुसी दुनियावी वस्तु मंगो ते ये भोग दा भंडारा है, जे तुसी इत्थों अंतरीव वस्तु मंगो ते ये मोख मुक्ति का भी घर है। जे तुसी सिर्फ इत्थों अपनियां इच्छावां पूरियां करनियां ने तां फिर ये काम तरु है, कल्प वृक्ष है। ऐसा गुरु का स्थान इतिहास दे विच महिमा कीती गई है। सतगुरु जी ने कृपा की है, जगत गुरु धन गुरु नानक देव साहब जी ने पावन पवित्र श्री मुखवाक की बख्शिश की है, उपदेश की बख्शिश की है। धन गुरु नानक देव साहब महाराज जिन्हां दी उस्तत दे विच भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने यतन किया है कि मैं धन गुरु नानक देव साहब की महिमा करा, ते जदों वडियाई करनी होवे उदों शब्द मुक जाते हैं। वडियाई करनी बड़ी कठिन है।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਬਸ ਅਸੀਮ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ? ਹਉਮੈ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ। ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਪਾੜ ਜਾਣਗੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਾਗਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸੱਜਣ
सत्संग भी करते ने, गुरुद्वारे भी जाते ने, कीर्तन भी सुनते, पर सुभाव नहीं छड्डदे, कहते नहीं अमृत नहीं छकना। तो वो हौमै जिहड़ी वो नाल ही रहिंदी है, कर करा के सारी उम्र वो थोड़ा बहुती जिहड़ी हौमै वो विच ही तुरी फिरदी रहिंदी है। अच्छा, कई अमृत पहल के आधार पर छकदे, ते अमृत छकना बड़ी वड्डी दात है। ते फिर अमृत छक के कदी भी बाणी का दर्शन नहीं करते, सेवा नहीं करते, संगत नहीं करते, तो जिहड़ी हौमै आ उन्हें फिर उत्थे ही लिया के खड़ा करता, अपने सुभाव ने उत्थे ही खड़ा किया है, जिथे सी उत्थे ही रह गया। एक काम चंगा किया, वधिया, पर जिहड़ी हौमै वो किसी बन्ने लगन नहीं दिंदी, अपना सुभाव किसी बन्ने लगन नहीं दिंदा। तो हमारे कहते है तो कठन मन की मत त्यागो हरजन नेहा बात कठैनी। अज दे शब्द दे विच जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब महाराज पहला वाहिगुरु की सिफत करनगे कि वो बेअंत, फिर रहाओ तो बाद बिल्कुल ही विशा बदल जाऊगा इस शब्द का। मालिक की मौज है, वो साडे अधीन थोड़ी है, वो साडे निजमां दे अधीन थोड़ी है भी वो तो धुरकी बाणी है, एक तुक च ही विशा बदल जाता है। हुण तुसीं हैरान होवोगे, एक गुरबाणी की तुक है, पहला महाराज कहते ने कि वाहिगुरु अपने प्यारियां ते बख्शिश करदा, वडियाई करदा, ते नाल ही कह दिंदे ने बोल ना जाने माया मद माता, मरना जीत ना आवे। हुण तुक एक ही है, अद्धी तुक दा विशा होर है, अद्धी तुक दा विशा होर है। हुण जिहड़े सज्जण कहंदे भी गुरबाणी नूं असीं दुनिया वाले निजमां दे विच बन्नना है, वो किद्दां बन्नणगे? कई सज्जण कहंदे हर शब्द उत्ते सिरलेख आ, ते जपजी साहब दे ते उत्ते सिरलेख है ही नहीं। पर किहड़ा अगियानी सिख आ जिहड़ा नहीं मानदा भी श्री गुरु नानक देव साहब की बाणी नहीं। हुण गुरबाणी विच आवेगा भी अष्टपदियां, महाराज की मर्जी आ, भावें 12 उचार देण, भावें 14 उचार देण, भावें 16 उचार देण, तेरे तो पुछ के उचारना किसी ने। धुरकी बाणी आ ना, उहदे हुक्म च आ रही है, किसी बंदे दे हुक्म च थोड़ी है। तां रहाओ तो बाद फिर महाराज दसणगे भी मन किदां टिकाउणा, ते जिन्ना चिर तू अपने मन की संगत नहीं छड्डदा उन्ना चिर तेनू मिलना कुछ नहीं, जिन्ना चिर तू अपने मन के पिछे लगना नहीं छड्डदा। तब रहाओ तक वाहिगुरु की बेअंतता दसणगे, ते रहाओ तो बाद मन बारे गल होवेगी। मन बड़ा सूक्ष्म विषा है, जिहड़े रूहानियत के पांधी ने वो इन्हां गल्लां नूं जाणदे ने। आओ बड़े प्रेम के नाल भाई गुरदास साहब जिन्हां श्री गुरु नानक देव साहब की महिमा बारे बड़े सुंदर शब्द लिखे। सतगुरु नानक देव है, देव देवी सब ध्यावै। सतगुरु नानक देव परमात्मा ने, वाहिगुरु का स्वरूप ने। सतगुरु नानक उस रब का रूप है जिस वाहिगुरु परमेश्वर नूं सब देवी देवते भी हाथ जोड़ के आराधदे ने, जिन्हों असी बड़े प्रेम दे नाल पढ़दे गावन तुदनों
ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਦੇਵ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ। ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੌਣ ਪਰਾਜੀ ਕਵਨ ਤੁਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਤਰਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੱਕੜੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕੇ। ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਟੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਟਾ। ਤੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਾਫ, ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਹਿ ਦਿਖਿਆ ਲੀਵਾਨ, ਕਾ ਬਹਿ ਮੁੱਲ ਕਰਾਵਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾਵਾਂ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤੀ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਅਰਸਤੂ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਫਲਾਤੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅਰਸਤੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਫਲਾਤੂ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਰਸਤੂ ਹੋਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਗਲ, ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ, ਗੱਡਾ ਪੁੱਟਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਚਮਚਾ, ਜਾਂਦਾ ਭੱਜਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਮਚਾ ਭਰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ, ਟੋਏ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸੱਜਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਟੱਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕੇਦਮ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢੇ ਹੋ।
ਤਾਂ ਅਰਸਤੂ ਦੇਖੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਗਿਆਸਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਜਗਿਆਸਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁਣਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਪਾਗਲਪਾਨੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਤੇ ਟੋਏ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਡਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਵਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਗੱਡੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਟੋਏ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਅਰਸਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਟੋਏ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਜੂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 'ਚ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਸਦੀ ਲੰਘ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੱਸ ਪਿਆ ਅੱਗੇ। ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਸਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸੱਜਣ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਗਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਟੋਏ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ? ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ, ਲਿਖਤ 'ਚ, ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਰਸਤੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਸਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਪਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ? ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਰਗੀ ਆ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂ।
ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਟਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜੋੜਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋਰ। ਦਲੀਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆ? ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਨਿਸੰਗ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ। ਲਿਖਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਸਤਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ, ਬੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ ਮਿੱਠਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ 4-5 ਗਾਲਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ, ਭਜਾਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੇਖਕ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਛਬੀਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਧੁੱਪੇ ਸੜੂਗਾ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਛਬੀਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਛਬੀਲਾਂ। ਇਹ ਛਬੀਲ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਈ? ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਲਏ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਛਬੀਲ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਗੱਲ ਚੁੱਕਣੀ ਘਰੋਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਛਬੀਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਛਬੀਲ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੂਰ ਲੀਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਜਲਾਂ 'ਚ, ਥਲ ਖੁਸ਼ਕ ਥਾਂ, ਮਈ ਧਰਤੀ, ਅਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੜ ਚੇਤਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਜੜ ਵੀ ਤੇ ਚੇਤਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰੀਵ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਤਾਰਾ ਜੀ ਚਿਤ ਤੁਲਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫ ਕਮਾਵਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਤਕੜੀ। ਤਕੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਤੋਲਦੀ, ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਕਰੋ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਕੜ ਲੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਤੁਲਾ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤੇ ਬਿਰਤੀ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਸਰਾਫ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਰਾਫ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖੋਟਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਾਫ ਸਮਝੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਟਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਖ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਪਰਖ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ ਫਿਰ ਖਾਓਗੇ ਜ਼ਹਿਰ? ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕਵੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਆ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੱਸ ਬਈ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਖਾ ਚੱਲ। ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ ਬਧਨੀ ਕਲਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੋਗੇ ਲਾਗੇ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬਧਨੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਵਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ, ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੀਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੀਠਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸੰਤ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਡਰ ਗਏ, ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਰੋਕਦਿਆਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਕਬਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਤੇ ਲੈਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਵਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਕਬਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਨੇ ਤਿੜੇ ਤਿੜੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਰਖ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤੀ ਪਰਖਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜੋਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਦੀ? ਜੰਮਣ ਮਰਣੋਂ ਬਾਹਰ ਏ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਸੋ ਸਭ ਟੋਲੀ, ਇਨ ਬਿਦ ਚਿਤ ਰਹਾਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾ? ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਪੈ ਦੀਖਿਆ ਲੇਵਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੋਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਪਹਿ ਮੁੱਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵਾਂ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਵਿਦ ਚਿੱਤ ਰਹਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਨ, ਧਨ ਸੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਇਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਤੋਲਨਹਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੰਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤੋਲ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤਰਾਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੰਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ, ਤੇ ਤੋਲ ਵਿਚਾਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇਖਾ ਆਪੇ ਬੁਝਾ, ਆਪੇ ਹਾਵਣ ਜਾਰਾ। ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਬੂਝੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੁੱਝਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਰੂਪੀ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨੇ, ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਵਾਲੀ ਵਣਜਾਰੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੁਲਾ ਨੀਚ ਜਾਗ ਪਰਦੇਸੀ, ਖਿਨ ਆਵਾ
ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚ ਨੀਵੇਂ ਵਕਾਰ ਖਿਆਲ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਜਾਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਖਾ ਲਓ ਪੀ ਲਓ ਭੋਗ ਲਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਗੁਪਤ ਵਸੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨਾ ਬੁਝੇ ਗਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ। ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਭਾਵ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਟੇਕੇ ਇਹ ਮਨ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਦਾ ਕਿਉ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਊਗਾ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੰਦੂਰ ਤਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੰਦੂਰ ਭੰਨਣਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਭੰਨਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕੀ ਆ, ਤੰਦੂਰ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਨਮਨ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਕਦੀ ਆਹ ਖਿਆਲ ਕਦੀ ਉਹ ਖਿਆਲ, ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾਗੇ ਰਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤਪਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੇਖਾ ਕਤੇ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਅੰਦਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ ਖਿਨ ਆਵਾ ਤੁਲ ਜਾਵਾ। ਤਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਦਾ ਕਿਉ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।